Sir is a very systematic and organized person. His classes are also very fun and interactive. In every biology lecture of his, he always makes sure to tell us some facts that are outside the textbook, and it's really interesting because he has such an in-depth knowledge of biology. His classes are really interesting. Prabhu sir definitely cares a lot about his students and he doesn't leave anyone behind. Prabhu sir actually explains the topic in such a way that you will never forget it. Like even if you don't read the NCERT, you will retain most of the knowledge. So that is a very good thing about being in his classes. Our fingerprints don't fade from the lives we touch, and he who teaches touches the future. Today, Solsam celebrates an exceptionally brilliant teacher, a beautiful human being who changes lives with the right mix of chalk and challenges. Someone who has students not for a few years but for life. Students first being his only mantra, he is an extremely practical, optimistic, and yet a pragmatic teacher who never minces his words. Tells his students exactly where they stand, but will hold your hand till you reach where you plan. कारण नीटची परीक्षा आहे, नीटच व्हायला हवी. He is so passionate about life, about his students, about imparting knowledge, about the community as a whole, and most importantly, about all the people around him. A self-made man with absolutely no legacy to follow, he is a simple, humble Marathi mulga, एक हडाचा शिक्षक who inspires straight dil se. This teacher who makes future doctors of our country is an outstanding doctor himself. One of the best biology teachers of our nation, he has also been a meritorious student all throughout his medical career. Obviously first MBBS, then MD, FCPS, DFP, DGO and DNB in obstetrics and gynecology, director of Abhang Prabhu Medical Academy, the man himself, one and only Dr. Abhang Prabhu. So thank you so much for joining us on our Solsam journey today and for sparing your invaluable time. It's a pleasure. Thank you. So sir, before we get to know you, tell us what made you. म्हणजे सुरुवात करूया तुमच्या schools, college, your undergraduation, your post graduation. मी मुंबईचा मुलगा आहे आणि माझं जन्मस्थान विलेपार्ले आहे. सो मोस्ट प्रोबेबली बरीच पार्ल्यातली मराठी मुलं पार्ले टिळक विद्यालय या शाळेत जातात आणि मी त्याच शाळेत गेलो आहे. त्या शाळेचा फार मोठा इन्फ्लुएन्स आहे माझ्या जडणघडणीवर. माझे मित्र, माझ्या शाळेतल्या शिक्षिका या सगळ्यांनी एक पर्टिक्युलर लेवलला मला शिकवलं आहे. काही मॉरल्स आणि एथिक्स जी पुढे मी बाळगलेली आहेत त्याची सुरुवात मला असं वाटतं माझ्या शाळेतून झालेली आहे. म्हणजे मला तेव्हा काही कळत नव्हतं. मी शाळेत असताना तेव्हा मधल्या सुट्टीत खेळायचं क्रिकेट, थोडेसे अभ्यास करायचा, गप्पा गोष्टी करायचा. पण त्या सगळ्या वातावरणात एक माणूस घडतो आणि मला वाटतं पार्ले टिळक विद्यालय ह्या शाळेचा माझ्या जडणघडणीत मोठा वाटा आहे. त्याच्यानंतर मी रुपारेल म्हणून एक कॉलेज आहे, ज्युनियर कॉलेज आहे, तिथे 11वी-12वीत गेलो. त्याच्यानंतर मेडिकलला GS मेडिकल कॉलेज म्हणजे KEM, तिथे मला ॲडमिशन मिळाली. सो मी तिकडून फर्स्ट, सेकंड, थर्ड MBBS केलं. नंतर गायनेकॉलॉजीमध्ये टॉप रँकिंग होतं पण परत KEMमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन मिळालं. मग मी गायनेकॉलॉजिकल MD केलं आणि मग त्याच्याबरोबर भारतातल्या ज्या काही डिग्र्या असतात DGO, FCPS, DNB, DFP ते सगळं एकाच वेळेला उरकून टाकलं. तर असा हा सगळा माझा प्रवास आहे. सर पण तुम्ही थ्रूआउट टॉपर होतात ना म्हणजे कॉलेजमध्ये? शाळेत खरं सांगू तर असं मी काही टॉपर वगैरे नव्हतो पण वर्गात 3रा 4था असायचो. वर्गात तुझ्यासारख्या हुशार मुली असायच्या ज्या खूप खूप अभ्यास करायच्या, होमवर्क चांगला आणि चांगली हस्ताक्षरं वगैरे, नोट्स आणि ती लाईन मारायची प्रश्नांच्या उत्तरानंतर. असलं काय करणारा मी नव्हतो पण वाईट नव्हतो. समजून घ्यायचो टॉपिक. पहिला वगैरे नसायचो पण असा पहिला, 3रा 4था, कधी 2रा. सर पण मला हेच हवं होतं की पहिलं आलं म्हणजेच पुढे जाऊन आयुष्यात खूप काही मोठं करू किंवा चांगलं करू असं नसतं. इट इज ऑल अबाउट युअर व्हॅल्यूज मोर दॅन द मार्क्स. हो आहे ना. म्हणजे तसं आहे. थोडं हार्डवर्कलाही किंमत आहे,
थोडंसं डेस्टिनी पण असतं, म्हणजे मी तेही मानतो. सगळ्या घटना जुळून आल्या की मग होतं. सक्सेस ही वेगळीच गोष्ट आहे आणि सक्सेस काय आहे हे पण फार महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. त्याच्याबद्दल आपण नंतर बोलू. पण शाळेत तू जो मला प्रश्न विचारलास तर मी काही 1ली ते 10वी पहिलावाला मी नव्हतो. कधीतरी पहिला आलो पण असेन, पण कधीतरीच आलो असेन. पण त्या रेसमध्ये मी होतो एवढं नक्की. पण म्हणजे डॉक्टर बनणं वॉजंट युअर ऑब्व्हियस चॉईस. म्हणजे मी का हा प्रश्न विचारला की साधारण यू विल बी इन अ बेटर पोझिशन टू टेल मी दॅट आपल्याकडे अजूनही पेरेंट्ससाठी 2च करिअर ऑप्शन्स असतात. इधर मुलगा डॉक्टर व्हायला पाहिजे नाहीतर तो इंजिनियर व्हायला पाहिजे. सो तसं तुमच्या बाबतीत घडलं का वॉज इट युअर ट्रू कॉलिंग? म्हणजे डॉक्टर नाही, काही ट्रू कॉलिंग वगैरे काही नव्हतं सारिका. मी लोअर मिडल क्लास महाराष्ट्रीयन फॅमिलीतनं आहे. माझे वडील माझ्या 4थ्या वर्षी देवाघरी गेलेले. माझी आई विधवा होती. मी खूप म्हणजे हार्डशिप सहन केले आहेत आणि शी वॉज फाइंडिंग इट व्हेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग अप बोथ चिल्ड्रन. माझी मोठी बहीण PhD आहे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीत. सो एज्युकेशनमध्ये खर्चही असतो. सो ऑब्व्हियसली तू जसं म्हणतेस ते माझ्या घरातली स्थिती होती की आयदर डॉक्टर बनायचं नाही तर इंजिनियर. मला क्रिकेटर बनायचं होतं. माझा जो म्हणजे हिरो होता तो कपिल देव होता आणि तो अप्रतिम बॉलर होता, बॅट्समन होता. 83ला त्याने वर्ल्ड कप मिळवलेला. सो मला असं वाटायचं मी पण वर्ल्ड कप मिळवून देणार. त्यावेळची ते स्वप्न असतात तशी होती. ते ओव्हर द पिरियड कळलेलं की त्याच्यासाठी पण खूप स्किल सेट लागतो, मेहनत लागते आणि ते काही फारसं जमणार नव्हतं किंवा त्याचा ॲक्सेस पण नसेल तेव्हा. पण मनातनं मला विचारलं तर मला काही डॉक्टर वगैरे व्हायचं नव्हतं. मी जर 7वी-8वीचे दिवस आठवतो तर मला क्रिकेटर व्हायचं होतं आणि इंडियाला रिप्रेझेंट करायचं होतं. म्हणजे मी चांगली क्रिकेट खेळतो असं नाही, पण हे करायचं होतं हे सत्य आहे. सो पण त्या 2 गोष्टीतली एक गोष्ट नक्की झाली. तुम्ही क्रिकेटर नाही झालात पण तुम्ही इंडियाला नक्की रिप्रेझेंट करताय एका वेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर. आपण तिकडे येऊच हळूहळू. बरोबर. बट येस, तुम्ही म्हणलात तसं आणखी एक इम्पॉर्टंट आहे की सगळीकडे हार्डवर्क आहे. वेदर यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रिकेटर, वेदर यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, हार्डवर्कला पर्याय नाही आहे. म्हणजे ते सत्य आहे आणि हे सत्य गेल्या 50 वर्षाच्या माझ्या आयुष्यात सारिका मला एवढंच कळलेलं आहे की राईट टाईमला राईट गोष्टी हार्डवर्कमध्ये करत गेलं तर रिझनेबली तुमचे चान्सेस सक्सेसफुल व्हायचे वाढतात. आय कॅनॉट गॅरंटी की एक्स अमाऊंट ऑफ हार्डवर्क विल गिव्ह यू वाय अमाऊंट ऑफ सक्सेस. बट आय फील की एक्स अमाऊंट ऑफ हार्डवर्क झाल्यावर रिझनेबल पर्सेंटेज ऑफ वाय यू गेट इट. सो हार्डवर्कला काही पर्याय नाही आहे. टॅलेंट असते नसते थोडीफार कमी म्हणजे गळ्यात गांधार असेल नसेल ही गोष्ट वेगळी आहे, पण रियाज केलाच पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. तो लता मंगेशकरांनाही करायचा आहे, आशाताईंनाही करायचा आहे आणि मला गायचं असेल तर मलाही करायचं आहे आणि त्याच्यापासून सुटका नाही. खूप इम्पॉर्टंट आहे सर हे. आणि मी जसं म्हटलं तसं की आज तुमचे एवढे हजारोनी स्टुडंट्स होऊन गेलेत आणि पुढे लाखोनी होणार आहेत. सो त्या सगळ्यांसाठी दिस वॉज द मेसेज. अर्थात माझ्यापेक्षा तुम्ही सांगितलेला तो जास्ती कान टोचल्यासारखे होणार आहे. आणि तो माझ्याच विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित नको ठेवूया. जे कोणी व्ह्युअर्स आहेत, जे कोणी बघतायत किंवा ज्या कोणाला ह्याच्यातून काही शिकायचं असेल तर सत्य हे हार्डवर्क आहे. मग तो म्हणजे अमिताभ बच्चनने पण हार्डवर्क केलेलं आहे, हे सत्य आहे. टॅलेंट आहेच त्यांच्यात, म्हणजे प्रश्नच नाही आहे. पण हार्डवर्क हा जो प्रकार आहे ना, वेळच्या वेळी जाणं, शूटिंग करणं किंवा काही गोष्ट, एखादा मोठा सर्जन आहे पण तो त्यावेळेला ऑपरेशन थिएटरमध्ये पोचला पाहिजे, त्याची मानसिक धारणा तशी पाहिजे, त्याने शरीर तसं स्वतःचं फिट ठेवलं पाहिजे, आदल्या रात्री तशी झोप घेतली पाहिजे. म्हणजे डिसिप्लिन तिकडेही येतो अँड दॅट इज हार्डवर्क. सो माझ्या क्षेत्रात ते आहे आणि कोणाला काही व्हायचं असेल तरी हार्डवर्क करावं लागणार, कारण या जगात कॉम्पिटिशन आहे. त्या कॉम्पिटिशनला आपण तिकडे येतोच आहोत. तिकडे आपल्याला हे हार्डवर्क करणं आवश्यक आहे. आणि ती माझ्या क्षेत्रात आहे एज्युकेशन असं नाही ना, सगळ्याच क्षेत्रात कॉम्पिटिशन आहे आणि कॉम्पिटिशन असल्यावर आपल्याला उजवं दाखवण्यासाठी हार्डवर्क करणं आवश्यक आहे. येस, ट्रू. सर MD, DGO आणि एवढ्या सगळ्या डझनभर डिग्र्या ज्या तुम्हाला मिळाल्या आहेत, मला आपल्या व्ह्युअर्ससाठी म्हणून फॉर द नॉन डॉक्टर्स 12वी नंतर एक्झॅक्टली किती वर्ष लागली या डिग्रीज? साधारण मला 12वी नंतर 11 वर्ष लागली. म्हणजे साधारण 17 वर्षाचा असताना मी 12वी झालो, मेडिकलला शिरलो आणि ती शेवटची डिग्री मिळवेपर्यंत साधारण माझं वय 28 होतं. सो एक साधारण 10-11 वर्षाचा तो झोन असतो, त्याच्यात अभ्यास करावा लागतो. मी डिग्र्या एवढ्या मिळवल्या म्हणजे मला काही डिग्र्यांची क्रेज नव्हती. सारिका काय असं, जेव्हा तुम्ही गरीब परिस्थितीतून येता, मला अटॅचमेंट हव्या होत्या, मला प्रॅक्टिस करायची होती. मग असं वाटायचं एखादं हॉस्पिटल मला का घेईल तर माझ्या डिग्र्या बघेल, मी कसं स्वतःला शोकेस करणार.
माझे आईवडील डॉक्टर नव्हते, की कोणी मला ओळख द्यायचं नव्हतं. तर मला माझ्या प्रोफेसर्सनी सांगितलं की अभंग जे आहे त्याचा अभ्यास कर, सगळ्या डिग्र्या मिळव, म्हणजे जेव्हा तू तुझा रेझ्युमे किंवा तुझा CV एखाद्या हॉस्पिटलला अटॅचमेंटसाठी देशील, तेव्हा ते म्हणतील अरे ह्या लहान मुलाने तर म्हणजे ह्या मुलाने या वयात हे सगळं केलेलं आहे, म्हणजे कदाचित त्याच्यात काहीतरी आहे. जॉबची हां. प्रॉबॅबिलिटी तुमची वाढेल. जाते. अगेन त्या डिग्र्या एका स्टेजनंतर हार्डवर्कच दाखवतात. हां, करेक्ट, की absolutely. फोकस्ड आहे ती व्यक्ती आहे समजतं, म्हणून मी केलं. माझं एज्युकेशन माझ्या शिक्षणाच्या प्रेमामुळे झालं नाहीये, माझ्या गरिबीच्या बेसमुळे झालेलं आहे आणि गरजेतून झालं, हे सत्य आहे. आणि सत्य सांगायला काही मला लाजायचं अजिबातच नाहीये. नाही, अजिबातच मी नाही. थोड्याशा चांगल्या सांपत्तिक परिस्थितीत आणि चांगल्या फॅमिली बॅकग्राऊंडमध्ये असलो असतो तर थोडी जास्त गंमत जम्मत आणि बालपण थोडं जास्त एन्जॉय केलं असतं. पण ह्याच्यातनं काय दिसतं माहिती आहे का, डॉक्टर पेरेंट्स असतील तर प्रवास सोपा जातोच, पण डॉक्टर पेरेंट्स नसतील, कुठली लेगसी नसेल, तरीही यू कॅन मेक इट ऑन युअर ओन इन दिस फील्ड. अर्थात. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आणि हे लोकांना गैरसमज आहे की डॉक्टरांची मुलं मेडिकलला जास्त जातात, म्हणजे डॉक्टरांची मुलं जातात, पण ॲक्च्युअल एखादा मेडिकल कॉलेज GS मेडिकलचा आपण 180चा इंटेक बघितला किंवा BJ मेडिकलचा इंटेक बघितला तर नॉन मेडिकल पॅरेंट्सची मुलंही जातात, किंवा ती जास्त हार्डवर्क करतात कारण त्यांना लिगसी नसते, सो दे वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग. सो ॲक्च्युली ती जास्त हार्डवर्किंग असतात. मी त्या पार्टमधला एक होतो, बरोबर. पण माझ्यासारखे बरेच जण होते माझ्या वेळेला वर्गात, ज्यांचे आई बाबा डॉक्टर नव्हते, ते आपापल्या क्षेत्रात आता चांगलं करतायत. म्हणजे एव्हरीबडी इज डुईंग वेल, कारण त्यांना ती लहानपणापासून हार्डवर्क करायची सवय लागली आहे, जे आपण 5 मिनिटापासून बोलतोय. हार्डवर्क हा की आहे या सगळ्याचा. ट्रू, व्हेरी ट्रू. सर साधारण एक 11 वर्ष 12वी नंतर तुमचा एक्सपिरियन्स माहिती नाही, मला असं कधी कधी वाटायचं किंवा अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ आवर फ्रेटर्निटी फील की जोपर्यंत आपण सेटल होतो तोपर्यंत आपले नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स सेटल झालेले असतात, अर्ध्यांची लग्न होऊन मुलं पण झालेली असतात आणि आपण तरी अभ्यासच करत असतो. सो तुमच्या मनात असं कधी आलं दॅट यू लॉस्ट आउट ऑन द प्राईम इयर्स ऑफ युअर लाईफ? ॲक्च्युली सारिका त्या 10 वर्षात ना मला एवढं कळलं नाही, कारण ना तो एक फ्लो असतो. मी तुला एक्झाम्पल देतो. मुंबईला SL वर्ल्ड आहे आणि त्याच्यात एक वॉटर स्पोर्ट्स वगैरे असतात ना, त्याच्यात एक राईड असते, त्याच्या आत जाताना तुम्हाला भीती वाटते आणि मग तुम्ही त्या पाईपमधनं फिरत फिरत जाता आणि मग जेव्हा त्या पूलमध्ये येऊन पडता. त्या मधल्या वेळात ना एक्झिटच माहिती नसते आणि नसतेच. मी त्या राईडमध्ये होतो, त्यामुळे मी जेव्हा 11 वर्षांनी सगळ्या डिग्र्या घेऊन पूलमध्ये पडलो ना, तेव्हा मला कळलं ही 11 वर्ष गेली आहेत म्हणून. ते होतं तर बघायला म्हणजे मला तरी वेळ नाही मिळालेला, पण थोडंसं असं वाटायचं की इतर मुलामुलींचं सेटल झाले आहेत किंवा त्यांचं जे मित्र IIT ला गेलेले किंवा ज्या मुलींनी वेगळ्या प्रकारचे कोर्सेस केलेले, मग त्यांची लग्न झाली. मग आता वर्गातल्या शाळेतल्या मुलींची लग्न झाल्यावर त्यांना मुलं झाल्यावर मला नक्कीच वाईट वाटलेलं त्यावेळेला. तो भाग वेगळा आहे, तो हार्डवर्कचा आणि ह्याचा सगळा भाग नाही आहे, तो इमोशनल भाग आहे. पण कमिंग बॅक त्या 11 वर्षात तेव्हा वाटायचं की अरे लोक खूप पुढे गेली आहेत. ह्या गोष्टी मला बाहेर आल्यावर वाटायला लागल्या की 11 वर्ष त्यावेळेला त्या फेजमध्ये नाही, मला नाही कळल्या, लोकांना कळत असेल. मी ना झापड लावलेल्या घोड्यासारखा होतो. पण दॅट इज व्हॉट वर्कड. हां, दॅट इज व्हॉट वर्कड. आणि तसं मला माझ्या आईने ट्रेन केलेलं की अभंग आपल्याला हेच करायचं आहे, आपल्याला शिक्षणच घ्यायचं आहे, आपल्याला अभ्यासच करायचा आहे, तुला त्याच्याशिवाय गत्यंतरच नाही आहे, नाहीतर आपण पुढेच येऊ शकणार नाही, कारण आपण निगेटिव्हमधून, नंबर लाईनच्या निगेटिव्हमधून आपल्याला शून्यात यायचं आहे. त्यामुळे तो विचार करायला नाही मिळाला. आता आपण सध्या फोकस म्हणतो ना, हां, तो सर्कमस्टॅन्सेसनी तुम्हाला दिला, पण हो. ते चांगलंच झालं. सर्कमस्टन्सेसने मिळाला आणि अर्थातच आणि माझ्या आईची तशी शिकवणूक होती. म्हणजे शी हॅज नॉट बंबार्डेड बट शी मेड मी अवेअर पिरियॉडिकली की ही माझी जबाबदारी आहे. माझी मोठी बहीण पण अभ्यासात होती, तिने PhD केलेलं आहे. तिच्याकडे बघून पण मला हे कळत होतं की अभ्यास करून आम्हाला हे बिंबवलेलं की अभ्यास केला, एज्युकेशन घेतलं तर तुमचा रस्ता सरळ आहे, नाहीतर कठीण आहे. आणि त्या कठीण गोष्टीला मी घाबरत होतो, करेक्ट. ते इमॅजिन करून मी घाबरत होतो आणि मग म्हणून अभ्यास केला. येस सर, तुम्हाला 10-11 वर्ष लागली साधारण 12वी नंतर, पण आता परिस्थिती खूप अवघड होत चालली आहे. आय वुड कॉल इट भयंकर. म्हणजे आता जर एखाद्या आवडत्या विषयात PG पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर माहिती नाही किती वर्ष लागणार आहेत ती सीट मिळायला. आय एम टॉकिंग अबाउट अ मेरिट सीट ऑफकोर्स, कारण बरोबर आहे. कॅन अफोर्ड द पेमेंट सीट. आणि सारिका तू एक बोलतेस, एक लक्षात ठेव, आजकाल PG करून पण नाही आहे. म्हणजे MBBS झाला, 1-2 अटेम्प्ट नंतर त्याला PG मिळाली, त्याची 3 वर्ष गेली, एक AMOशिप करावी लागते,
त्याच्यानंतर आजकाल सुपर स्पेशलायझेशन करावं लागतं. म्हणजे पूर्वीच्या काळी इंटरनल मेडिसिन करणारा MD नंतर प्रॅक्टिस करत होता, मग तो कार्डिओलॉजी करत होता, डायबिटीस पण बघत होता. आता तसं नाही आहे. त्याच्यानंतर DMची एंट्रन्स, त्याचे 1-2 अटेम्प्ट, त्याची 3 वर्ष. म्हणजे मी जे 10-11 वर्षाचा वनवास किंवा काय तप किंवा काय जी साधनं आहे ती आता निश्चित 15 वर्षाच्या वर गेलेली आहे. एक्झॅक्टली माय पॉइंट. हे सत्य आहे. म्हणजे मी जे 28व्या वर्षी या सगळ्यातून बाहेर येऊन प्रॅक्टिस करायचा किंवा अर्थार्जन ही एक फेज असते आयुष्याची, जिथे मी विचार केला आजकाल आय थिंक इट विल टेक अराउंड 30 to 33. 35 Yes. येणार आहे. हो, आलंय. आलंय. आणि सर दरवर्षी एक म्हणजे विक्रम रेकॉर्ड क्रिएट होतो. यावर्षी मला जाणवला बिकॉज माझी मुलगी अपिअर होत होती. 22 लाख मुलं नीट देत आहेत. म्हणजे मला कळतच नाहीये की कहर होतोय हा. मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की कुठली तरी आपल्या देशात काही गव्हर्निंग बॉडी आहे, कोणीतरी लक्ष ठेवून आहे रेशिओ प्रपोर्शन कुठे चाललाय टू द नंबर ऑफ स्टुडंट्स अपिअरिंग अँड द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल. कोणीतरी दखल घेत आहे याची? सारिका, दखल घ्यायला बॉडी आहेच. हां. बॉडी काय आहे तेही मला माहिती आहे. पण बॉडी असणं आणि दखल घेणं ह्याच्यात फरक आहे. यू सेड इट. आणि थोडासा आपल्या देशाचा तो थोडासा प्रॉब्लेम आहे. आपल्याकडे गव्हर्निंग बॉडीज आहेत, पण त्या गव्हर्निंग बॉडीज एवढा विचार करून त्याच्यावर प्रक्रिया करून त्याच्यातून निर्णय घेतात का, हा थोडा एक वादाचा मुद्दा आहे. माझा हा आजचा अटेम्प्ट इज ओनली मेंट सो दॅट कुठेतरी कोणीतरी कधीतरी हा शो बघावा आणि कुठेतरी विचार सुरू व्हावा की इट्स हाय टाईम द पीपल हॅव्हिंग अथॉरिटी थिंक अबाउट दिस. कट ऑफ्स कुठे चाललेत? म्हणजे मुलांनी किती अभ्यास करायचा? जी सीट मागच्या वर्षी 600 मार्कांना मिळत होती ती आज 640ला नाही मिळायची. म्हणजे आता मरायचंच राहिलंय मुलांनी. ॲब्सोल्युटली. सो दॅट इज वेअर आय एम ट्राईंग टू गेट यू की इट इज सो अनफेअर. आणि असं नाही की मुलं अभ्यास करत नाही. आणि नुसता मुलांचाही विचार करूया नको सारिका, याच्याकडे होलिस्टिकली बघ. आपल्या देशाचं पॉप्युलेशन किती आहे समजून घे. हो. त्या पॉप्युलेशनच्या अगेन्स्ट आपण एक वर्षी किती डॉक्टर बनवतोय हे बघ. हो. इथेच रेशो चुकतोय. होय. त्या पॉप्युलेशनला मॅच करायला आत्ता जे बनवतोय, मी MBBS बद्दल बोलतोय, ऑफकोर्स BHMS, BAMS, BDS या सगळ्या अलाइड लाईन्समध्ये पण तोच रेशो असणार. आपल्याला त्या सीट्सच वाढवल्या गेल्या पाहिजेत. होय. आता त्या सीट्स वाढवल्या गेल्या याचा अर्थ एंट्री वाढवली गेली. होय. आणि मग एंट्री वाढवली गेली तर डिमांड सप्लायचा जो मिसमॅच आता चाललाय, ज्याला तू स्काय रॉकेटिंग म्हणतेस होय. की कट ऑफ्सवर चालले, ते सेटल होतील. होय. ते थोडेसे विदिन द रीच वाटायला लागतील. मग मुलांवरचा स्ट्रेस कमी होईल. म्हणजे सुरुवात मुलांवरचा स्ट्रेस कमी करण्यासाठी सीट्स नाही वाढवायच्या आहेत. नाहीच. भारताच्या लोकसंख्येची ती गरज आहे, होय. म्हणून त्या सीट्स वाढवायच्या आहेत. होय. आणि सीट्स वाढल्यावर ॲज अ बाय प्रॉडक्ट डिमांड सप्लाय रेशो हा फेवरेबल होईल. होय. आणि मग ऑब्व्हियसली कमी मार्काला किंवा रिलेटिव्हली थोड्याशा लेसर मार्कांना पण ॲडमिशन मिळतील. Yes. अँड आय थिंक इमोशनल क्वेश्चन हा जो मुलाचा I आहे, am getting 16 आणि there. 17 वर्षाच्या मुलाचा, तो थोडासा आपण जस्टिस करू किंवा विचार करायला हवा. विचार करायला हवा. सर बिकॉज 16 ते 18 तासाचा अभ्यास फक्त नीटची परीक्षा देईपर्यंत, त्यानंतर 10-15 वर्ष, आता 17-18 वर्ष लागणार आहेत डॉक्टर बनायला. आणि ही 17-18 वर्षांची आपली मुलं आहेत, फक्त डॉक्टर होणारी असू देत किंवा नसू देत. हाऊ डू यू थिंक आर दे गोइंग टू कोप अप विथ दिस स्ट्रेस लेवल? 11वी-12वीच्या मुलांबद्दल जर प्रिपरेटरी मुलांबद्दल विचारलं मेडिकल एंट्रन्सच्या, सारिका हे सत्य असं मला वाटतं, मी गेली 20-22 वर्ष शिकवतोय की स्ट्रेस लेवल वाढली आहे. होय. आणि त्याचं महत्त्वाचं कारण तू अतिशय चांगलं पिकअप केलंयस, कारण तू एक आई पण म्हणून हे सगळं बघितलंयस Yes, यावर्षी yes. सियासाठी. येस. एक लक्षात घे की हे हाय कट ऑफ्स आहेत ना, हो. हे मुलांच्या मनात प्ले करत राहतात अभ्यास करताना. अँड वाय नॉट? आणि वाय नॉट, एक्झॅक्टली. म्हणजे अरे मला एवढे मार्क नाही मिळाले तर माझ्या आईबाबांना एवढे पैसे खर्च करावे लागणार, तेवढे नाही मिळाले तर तेवढे करायला लागणार, नाहीतर मला रिपीट करायला लागणार. अरे आपल्या शेजाऱ्यांचा मुलगा होता ना, त्याने 2 वर्ष रिपीट केलं तरी पण त्याला मिळालं नाही. ह्या गोष्टी आहेत ना, ह्या मनात प्ले करतात. त्यामुळे अभ्यासात कॉन्सन्ट्रेशन थोडं कमी होतं, स्ट्रेस लेवल वाढतात. थोडंसं पुढे जाऊन सांगतो, थोडंसं निगेटिव्ह आहे पण सत्य आहे म्हणून बोलतोय, सुसायडलचं प्रमाण वाढलेलं आहे. आणि सुसाईड वे आय एम नॉट सेइंग फिजिकल सुसाईड की कोणी आत्महत्या करणं, इट्स अबाउट द मेंटल सुसाईड, की स्वतःबद्दलचा विश्वास कमी होणं किंवा त्या भीतीने. Self-doubting. येस. मी तुम्हाला एक अगदी छोटं आणि मे बी इट साऊंड्स व्हेरी फनी, पण माझी मुलगी स्विमिंग करायची. सो इव्हेंट असला ना
आणि तो मारायचा असला की लहानपणी मी तिला म्हणायचे पाण्यात मागे मगर आहे असा विचार कर आणि मग शी शुड नॉट कॅच युअर फूट सो रन फॉर युअर हो, लाईफ. हो. तसं मला नीटची तयारी करताना ॲक्च्युली पुन्हा एकदा दिसलं की अगं काय मागे लागलंय. सो दिस वॉज हर अँगल Yeah. की किती हाय कट ऑफ्स आहेत म्हणजे हा कॉन्स्टंट तलवार इज ऑन देअर हेड अँड दॅट इज. आणि सर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्युचर डॉक्टर्स ऑफ आर कंट्री. 10, 15, 17, 18 वर्ष जर एवढ्या स्ट्रेसमधनं ते निघणार आहेत तर शुडंट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द काइंड ऑफ डॉक्टर्स वी आर गिव्हिंग द कंट्री. येस. माणसं आहेत ती शेवटी. हो. आणि ती प्राईम इयर एवढी स्ट्रेसमध्ये गेल्यावर ना आय डोंट थिंक दे कॅन एन्जॉय ऑल्सो देअर फ्युचर लाईफ, पर्सनल लाईफ ॲज वेल ॲज द प्रोफेशनल लाईफ. येस. त्यामुळे थोडासा इकडे ना विचार केला पाहिजे, थोडासा असाही विचार केला पाहिजे. आणि जे शक्य असं मला नेहमी वाटतं वेगवेगळ्या फोरमवर मला जेव्हा बोलवतात तेव्हा मी सांगतो एवढा लाँग कोर्स करायची गरज आहे का हा पण विचार केला पाहिजे. म्हणजे ॲनाटॉमी इतक्या डिटेलमध्ये प्रॅक्टिसच्या दृष्टीने वाचायचं आहे आय का, एम कमिंग देअर अगेन. बायोकेमिस्ट्री इतक्या डिटेलमध्ये वाचायचं आहे खरंय. का. आय एम नॉट सेइंग इट इज नॉट निडेड. येस. आय एम जस्ट ट्राईंग टू से की ते 1.5 वर्ष लाँग करायचं आहे कोर्स, 4.5 वर्ष लाँग करायचा आहे का थोडासा कॉम्पॅक्ट करायचा आहे, इयर वाईज कॉम्पॅक्ट करायचं आहे आणि त्याला बेटर करायचं आहे. ही गरज आहे. 1960 साली कोणतरी सांगितलेला कोर्स अजूनही चालू आहे. अ टाइम हॅज कम टू वी हॅव टू रिवॅम्प द होल मेडिकल एज्युकेशन. Yes. जिथे तू कॉम्पॅक्ट 8-9 वर्षात पोस्ट ग्रॅज्युएशन करू होईल, शकतेस. करू शकू असं मला वाटतं. कारण बऱ्याचशा गोष्टी म्हणजे ज्या आपण फर्स्ट MBBS मध्ये शिकतो सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आय एम नॉट डाऊटिंग एनी कोर्स, पण no. त्याचा एवढा फायदा असतो असं नाही आहे. वेन यू स्टार्ट अप्लाय मध्ये तुम्ही ऑर्थोपेडिक सर्जन होता तेव्हा तुम्ही इतक्या डिटेलमध्ये बायोकेमिस्ट्री शिकलेल्याचा खरंच फायदा होतो का, आणि आठवतं का ते? आणि ते आठवतं का, आणि त्याचं ॲप्लिकेशन आहे का, याचं उत्तर अगदी रॅशनली दिलं तर नाही आहे. आणि मग त्याच्यासाठी एवढा वर्ष आणि एवढा अग्रेसिव्हली काम करायचं आहे का, कदाचित त्याचंही उत्तर नाही आहे. सो हा कोर्स कॉम्पॅक्ट केला तर ना तो अचिवेबल वाटेल. आणि मजा त्याच्यातली जाणार नाही. म्हणजे ऑफकोर्स आता बघणारे असंही म्हणतील की तुम्हाला कोणी सांगितलं होतं घ्यायला हे. देर आर पीपल हू टेल अस की हू आस्क्ड यू टू ऑप्ट फॉर इट. बट द थिंग इज समवन विल हॅव टू ऑप्ट फॉर इट ना. I would say it is extremely brave for a student today to opt for NEET and to crack it and then think about becoming a doctor. I really applaud all those students who even think about giving NEET. पण तरीही सर सर्वसामान्यांकडनं, I don't know about your experience, but I'm sure every one of us in the medical fraternity has experienced this somewhere, sometime. सर्वसामान्यांना आजही वाटतं डॉक्टर बनलाय आपल्या देशात म्हणजे आता छापखाना सुरू. So why I was trying to churn this entire conversation for so long is that think about us a little more sensitively. We are human beings. हां, म्हणजे सारिका बरोबर आहे. काय होतंय माहिती आहे, आपण गव्हर्नमेंट कॉलेजेसबद्दल बोलतोय, दे माइट हॅव इन्व्हेस्टेड लेसर मनी, Yes. टाइम वाईज सगळं सेम आहे. बट यू ऑल्सो थिंक सारिका फॉर द पीपल हू हॅव टेकन अ प्रायव्हेट कॉलेजेस ॲडमिशन, हाय पेमेंट सीट्स, देन अ पोस्ट ग्रॅज्युएशन हाय पेमेंट. सो one should not look, but maybe their parents are looking at it, they have invested so much. So maybe 1 CR for whole course, for MBBS, and maybe 1.5 CR for post graduation. So these are some big figures. म्हणजे 2.5 CR is a huge figure. आणि of course 10-12 वर्ष. So असं असू नये, पण असा बघण्याचा दृष्टिकोन पण होतो की आय हॅव इन्व्हेस्टेड दिस मच इन द फ्युचर ऑफ माय चाइल्ड, तर नाव दॅट चाइल्ड नीड्स अ रिटर्न. मग एस्टॅब्लिश करायला खूप पैसे खर्च होतात, लँड रेट वाढलेले असतात, त्याच्यावर ते सेटअप्स करावे लागतात. सो यू नो दिस बिकम्स लाईक अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेर यू स्टार्टेड इन्व्हेस्टिंग राईट फ्रॉम द इक्विपमेंट, डिग्री आणि हे. आणि मग माणसाला वाटतं की अरे मला याच्यातून रिटर्न्स मिळाले पाहिजेत, हा तर माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. आणि हां, म्हणजे आता व्हाय नॉटचं उत्तर थोडं फिलॉसॉफिकल आहे आणि हे त्याच्यात आपण जाऊया नको. पण आय एम नॉट जस्टिफाईंग. हा एक व्ह्यू पॉईंट येतो. हा व्ह्यू पॉईंट घेऊनच सगळे डॉक्टर बनतात का नाही, पण ओव्हर 10 इयर्स बनता तो व्ह्यू पॉईंट कुठेतरी सेट इन होतो. आई वडिलांचा होतो, त्या मुलाचा होतो. म्हणजे त्याला असं वाटायला लागतं अरे मी 32 वर्षाचा झालोय, एवढा खर्च माझ्या आईबाबांनी केलाय, मी माझ्या आयुष्याचा प्राईम खर्च केलाय. छापखाना किती, या आयुष्याचं प्राईम तर सत्य आहे. छापखाना मला माहिती नाही की तो असा कडून करत असेल, पण this is the derogatory term, an extremely negative word that you hear. आणि मग कधीतरी but that fellow starts believing Sarika,
he believes हा. की it's my right now that I have to earn money at least because I have lost my prime. This much is आणि मग ते 200 से 400 रुपये होतात, हो. मग 1000 से 2000 होतात. हो. कधीतरी त्याच्यातूनच विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अनएथिकल गोष्टी होत असतील, होतातच. अनइंडिकेटेड ऑपरेशन होतं, हे सगळं होतंय. पण ह्या सगळ्याची सुरुवात आहे ना, हा मला असं वाटतं तो एंट्री पॉईंटचा डिमांड सप्लाय रेशो. देअर यू आर. सो आपण खूप ह्याचा चांगला विचार केला आणि ह्या सीट्सच वाढवायचा प्रयत्न केला. हो. कोणत्याही गव्हर्नमेंटला सगळं शक्य आहे. इट्स ओनली द पॉलिटिकल विल दॅट मॅटर्स. ते जर हे शक्य झालं ना तर आय थिंक ही प्रोसेस रिव्हर्स होईल. आय एम नॉट सेइंग इट विल कम्प्लिटली रिव्हर्स, बट ही somewhere we प्रोसेस should होईल. start. आय थिंक सो. येस, इट इज इम्पॉर्टंट अँड इट्स Yeah. हाय टाइम. इट्स व्हेरी हाय टाइम. येस. तो कोर्स कॉम्पॅक्ट होणं, डिमांड सप्लाय रेशो म्हणजे सीट्स वाढवणं, होय होय. अवेलेबल सीट्स. परत सारिका, आय एम नॉट टचिंग द सोअर पॉइंट ऑफ दिस कंट्री, पण रिझर्वेशन्स आहेत. यू ट्राय टू अंडरस्टँड देर आर. वेदर आय एम अगेन्स्ट फॉर दिस इज नॉट द फोरम. No. त्याने काय होतं ना, एखादा मेरिटोरियस स्टुडंट आहे ना, त्याला इव्हेंच्युअली 30% सीट्स आहेत. यू सेड व्हॉट आय वॉन्टेड टू से. या सो काय होतंय की आज त्याच्यावर पण त्याला ते मनात फिलिंग आहे की माझ्यावर हा अन्याय होतोय आहे. आणि मला ह्या सीट जास्त असल्या असतात तर मला गव्हर्नमेंटची सीट मिळाली असती. नक्कीच. पण मला 70 सीट्समध्ये माझा हक्कच नाही आहे. माझा 30 सीट्सवरच हक्क आहे किंवा 32 सीट्सवर हक्क आहे. त्याच्यामुळे मला पेड सीट घ्यावी लागली. मग आय एम नॉट सेइंग तो राग, नाही. पण या मनात ना ह्या गोष्टी सेट होत जातात 100%. आणि ह्याची कुठेतरी परिणिती जी होते ना होय. ती एका पर्टिक्युलर वे ऑफ थिंकिंगमध्ये होते हा. आणि समाजात मग ते सगळीकडे रिफ्लेक्ट व्हायला reflect सुरुवात व्हायला होती. पण ती स्वतःच्या प्रॅक्टिसमध्ये होते. 100%. कारण ती माझी धारणा होते, मग ती माझ्या आचरणात येते. होय. कारण एव्हरी ॲक्शन इज व्हॉलेंटरी. सो होय. फर्स्ट इट गोज इन द माइंड अँड देन यू ॲक्ट. येस. सो ते माइंडमध्ये तसं ओव्हर द पिरियड सेट होतं आणि दिस इज द वे देन इट बिकम्स लाईक दॅट. व्हेरी वेल सेड सर, व्हेरी वेल सेड. मला हाच अँगल येणं माझ्यासाठी गरजेचं होतं बिकॉज सो दॅट कॉमन मॅन अंडरस्टँड्स वेअर अँड हाऊ. आय एम नॉट जस्टिफाईंग एनी डॉक्टर्स ॲक्शन ऑर अदरवाईज, बट वन्स वी अंडरस्टँड दिस वी विल नो वेअर इट्स कमिंग फ्रॉम. तसं सर, नीट झेपतंय नाही झेपतंय तर आता नेक्स्ट नावाचं काहीतरी येतं आहे. कॅन यू टेल अस अ लिटल बिट अबाउट हा दॅट? पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी नेक्स्ट नावाचा एक प्रकार येतोय बरं. की पोस्ट ग्रॅज्युएशनला पहिल्यांदा नीट होती, आता बरं. एक नेक्स्ट नावाची एक्झाम येते, ती हां. क्लिअर केली पाहिजे. सी काय चाललंय ना, आपण एका सिस्टीममध्ये यायचा प्रयत्न करतोय. होय. म्हणजे गव्हर्नमेंट किंवा जी बॉडी हो. तू जे म्हणतेस करेक्ट, एका सिस्टीममध्ये यायचा प्रयत्न करते हो. आणि ते स्तुत्य आहे आणि चांगलं आहे आणि वी शुड वेलकम दॅट. हो. पण वी शुड ऑल्सो अंडरस्टँड ना की ह्या परीक्षांची पारदर्शकता किंवा त्याचा जो लेव्हल आहे की नाही, इज इट ॲट पार विथ ऑल द मेडिकल स्कूल्स विच आर रनिंग. तिकडे इम्पार्ट केलेलं जे एज्युकेशन आहे ते आणि ह्या परीक्षांचा ताळमेळ आहे का, Exactly. तिथे कुठेतरी आपण चुकतोय. आता मी तुला सिम्पल सांगतो, नीट ही अंडर ग्रॅज्युएटची परीक्षा आहे, हां. पण 11वीला मुलं 3 स्ट्रीममधून येत आहेत. एक CBSE स्ट्रीम आहे, एक ICSE स्ट्रीम आहे, हो. एक SSE स्ट्रीम आहे. हो. म्हणजे मी SSE म्हणजे प्रत्येक राज्याचा एक आपला आपला बोर्ड आहे. हो. मी SSE महाराष्ट्राला धरून करतो कारण हो. माझं काम महाराष्ट्रात आहे, बरोबर आहे. मी महाराष्ट्रीयन आहे आणि हो. मी मराठी मुलगा आहे. होय. पण कर्नाटकमध्ये आपला बोर्ड हो. आहे, तामिळनाडूत आपला बोर्ड आहे. हो. मग त्यांचा स्टेट बोर्ड, हो. एक ICSE, हो. एक CBSE आणि एक इंटरनॅशनल बोर्ड. आता या चौघांची 10वीतली लेव्हल वेगळी आहे. त्यांना 2 वर्षात आपण एकत्र आणतोय आणि एक परीक्षा द्यायला लावतोय. आणि सर त्यात मी ॲड करीन की पुणे मुंबईसारखे मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये ICSE CBSE म्हणजे बेसिकली नीटचा सिलेबस CBSE बोर्ड वर आधारित आहे. पण मेजॉरिटी आपली रुरल एरिया म्हणजे सांगली इस्लामपूरमधनं येणारी मुलं SSEचा अभ्यास करतात. म्हणजे अभ्यास कुठला तरी वेगळा, पेपर कुठला तरी वेगळाच. दॅट इज सो अनफेअर. खूप अनफेअर म्हणजे आहे. एकतर वी शुड डिसाईड की सगळीकडे सिलेबस तरी सेम करा. तरी तुमच्यासारख्यांमुळे आजकाल GMCs म्हणजे गव्हर्नमेंट मेडिकल किंवा डेंटल कॉलेजेसमध्ये सांगली, सातारा इथली मुलं दिसायला तरी लागली आहेत. अदरवाईज इट्स नॉट अबाउट द सिटी, बट वाय नॉट गिव्ह देम एन इक्वल चान्स. देर इज सो मच पोटेन्शियल हिडन इन दीज एरियाज. 200%. आणि ह्याच्यासाठी राईट फ्रॉम 5th स्टँडर्ड ना एक सिलेबस या कंट्रीला हवं आहे. खरं. ही कॉन्सेप्ट खूप चांगली आहे की एक मेडिकल एंट्रन्स हो. जी नीट आहे हो. आणि ती गेली 5 वर्ष आपण राबवतोय, आपलं हो. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया राबवतोय, विच इज व्हेरी गुड. हो. पण एंट्री पॉईंट पण एकच पाहिजे. म्हणजे 10वी पण एकाच स्टँडर्डवर झाली पाहिजे, होय. तर हा गेम फेअर राहील. हे सारिका, तू जर ICSE आली आहेस, तुला काही धडे आधीच माहिती आहेत. 100% मी SSE आलोय, मी ग्रामीण भागातून आलोय, मला कदाचित तेवढ्या फॅसिलिटीज नाहीत, तेवढे क्लासेस, तेवढं कोचिंग. माझे शिक्षक शाळेतले कॉलेजमध्ये कदाचित, मी कदाचित म्हणतोय, कदाचित असेलही, हो.
ॲट पार नाही आहेत, होय तर मला ते खूप हरक्युलियन टास्क होत आहे. खूप आणि खूप. तुला ते इझी होत चाललंय, होय. कारण तुला 10वी पर्यंत त्या जडणघडणीतनं शिकवलेलं आहे. हा जो डिफरन्स आहे ना, होय तो राईट पोटेन्शियल टॅप करत नाहीये. खरंय खरंय खरंय. आणि दॅट इज वेअर देर इज अ प्रॉब्लेम. आणि हे आणि- आपल्याला एक केलं पाहिजे. आणि त्यात मला परत जाणवलं की आपण 12वीची परीक्षा द्यायला लावतोय मुलांना. पुन्हा एकदा माय क्वेश्चन टू दोज हु आर इन अथॉरिटी, आपण हे का करतोय? म्हणजे वाईट वाटतं मला जेव्हा कॉलेजमधल्या टीचर्सना असं वाटायला लागतं की अरे मुलं येत पण नाही आहेत हो. क्लासेसना. मग आपण 12वी ठेवून पुन्हा काय अचीव करतोय ह्याचा विचार कोणीतरी करतंय का? म्हणजे एक काहीतरी करा. जर तुम्हाला 12वी ज्या मुलाने ठरवलंय की त्याला नीट किंवा जेईई करायचं आहे, त्याला आपण 12वी का करायला लावतोय? म्हणजे मुलं लिटरली टाकल्यासारखे 12वी देत आहेत. बरोबर आहे. मग आपण काय अचीव करतोय 12वी ठेवून? कसं आहे ना सारिका, सगळेजण मेडिकलला जातात असं नाहीये. हां 12वी देऊन लोकांना BSc करता येतं, पुढे हो. MSc करता येतं. हो. त्यामुळे 12वीच्या परीक्षेचं महत्त्व आहे. हो आपल्याला त्याच्याकडे वेगळ्या दृष्टीने बघितलं पाहिजे. हां. फॉर एक्झाम्पल, हां. आता नीट किंवा जेईचा जो सिलेबस आहे, हो. सेम पुस्तकं हो. जर आपण 12वीला ठेवली Perfect. प्रत्येक राज्याच्या बोर्डासाठी, करेक्ट करेक्ट, म्हणजे मी जेव्हा एक सिलेबस म्हणतोय ना, ते पूर्ण स्टेट्समध्ये एकच पुस्तक, करेक्ट त्याच पुस्तकावर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनची टेस्ट, करेक्ट ज्याला आपण एंट्रन्स म्हणतो, आणि त्याच्यावरच थिओरॉटिकल सब्जेक्टिव्ह टेस्ट, असं ठेवलं तर मुलांना इझी आहे हम्म. आणि प्रत्येक बोर्डाला आणि इझी आहे. पुन्हा वी कम बॅक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट, अननेसेसरली डॉंकी वर्क करून कोणाला हो. काय मिळतंय? म्हणजे काही करत नाही आहोत आपण. मुलांच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात त्यांना फक्त थोडासा आणखी स्ट्रेस देतोय आणि आय डोंट नो व्हॉट आर वी अचिव्हिंग. हा सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे. काय माहितीये, मी अबक नावाची बॉडी आहे हां आणि मी सेंट्रलाइज सिलेबस डिफाईन केलाय. हां तू PQR नावाची बॉडी आहे, कोणीतरी MNO आहे, तो वेगवेगळ्या स्टेटमध्ये आहे. हो. त्यांचा आणि ह्यांचा ताळमेळ नाही आहे. त्यामुळे कर्नाटक आपलं घोडं दामटवतंय, जे गेली 20 वर्ष हो, चाललंय हो, हो, सिलेबस. हो. तामिळनाडूचं वेगळं आहे, महाराष्ट्र पण वेगळं करतंय, गुजरात वेगळं करतंय. हो. आणि मी ह्या सगळ्या स्टेट सिलेबसचा अभ्यास केलाय. हो. ह्याच्यात तफावत आहे. हो आणि ऑल इंडियाची सिलेबस आणखच वेगळी आहे. ही जर आपण एका लेव्हलला आणली ना, हो. मुलांचा स्ट्रेस कमी होईल, डुप्लिकेशन ऑफ एफर्ट्स वाचतील. दॅट इज अ नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी 2026ला वगैरे येते. त्याच्यात खरं सांगू तर ह्या मुद्द्यांचा त्यांनी अभ्यास केला आहे. कारण त्याचं जेव्हा पहिल्यांदी त्यांनी ज्या काही गोष्टी आपल्याला दाखवल्या आहेत किंवा त्यांनी ओपिनियन मागितलेले, सो आय हॅव गोन थ्रू दॅट. तर त्याच्यात त्यांनी सिलेबस थोडंसं कमी करायचं किंवा ते डिस्ट्रीब्यूट करायचं, 9वी 10वी पासून एकच सिलेबस करायचं, ह्याच्यावर आपल्या देशातली जी बॉडी आहे ती काम करते. सो आय थिंक जे आपण बोलतोय त्याच्यावर काम होतंय. थोडंसं ॲक्सिलरेट झालं पाहिजे आणि थोडंसं युनिफॉर्म झालं पाहिजे. कारण देशात विविधता खूप आहे. हा देशाचा म्हणजे चांगली पण गोष्ट आहे. म्हणजे कुठे बैसाखी असते, कुठे पोंगल आणि कुठेतरी पोळा. हे बोलायला सगळं ठीक असतं, पण एज्युकेशनमध्ये युनिफॉर्मिटी असणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि ते करतोय आपण. थोडंसं ॲक्सिलरेट झालं पाहिजे आणि थोडंसं आणि कॉन्क्रीट लेवलवर एक्झिक्यूट झालं पाहिजे पॉलिसी, विच आय एम शुअर, आय एम पॉझिटिव्ह होईल. सो आपण जे बोलतोय ते पुढच्या 5 वर्षात कदाचित कव्हर होईल. सर केमिस्ट्रीमध्ये वेदर द चाइल्ड नोज 18 एलिमेंट्स ऑर वेदर त्याचे 118 एलिमेंट्स पार्ट आहेत. फिजिक्समध्ये ट्रॅजेक्टरी इक्वेशन किंवा सर्किट लोडिंग. म्हणजे कधी कधी मला वाटायचं की आर वी चर्निंग आउट फिजिक्स केमिस्ट्री PhDs ऑर आर दीज द डॉक्टर्स, फ्युचर डॉक्टर्स ऑफ आर नेशन? म्हणजे ह्या सगळ्या डिटेलिंगची खरोखर गरज आहे का? तर ते मला असं वाटतं आपण थोडंसं त्यांना जास्त डिटेलिंग करतोय, मायक्रो डिटेलिंग करतोय. त्याची गरज नाही आहे. पण सारिका, मी सांगू, कोणीतरी ह्या गोष्टीचा विचार केला आहे. हे राईट लोकांना पोचलंय. ओके 2023ची सिलेबस इलॅबोरेट सिलेबसवर होती. 2024साठी त्यांनी सिलेबस कमी केलंय. त्यांनी 30% सिलेबस कमी केलाय. ओके त्यांनी बायोलॉजीचे काही चॅप्टर कमी केले आहेत, त्यांनी केमिस्ट्रीचे चॅप्टर कमी केले आहेत, फिजिक्समध्ये काही गोष्टी त्यांनी कमी केल्या आहेत. म्हणजे ही गोष्ट रिच आउट झाली आहे की ग्रेट. सिलेबस खूप मोठं आहे, स्ट्रेस लेवल वाढत आहेत, हो. ते कमी केलं पाहिजे, त्याचं डिटेलिंग कमी केलं पाहिजे. इवन पेपरचं जर काठिण्य पातळी बघितली आणि इफ यू सी द डिफिकल्टी इंडेक्स ऑफ इट, येस मला असं वाटायला लागलंय की एस्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्रीत, येस मी नीटच्या मध्ये म्हणतोय, थोडंसं त्यांनी इझी करायला सुरुवात केलेली आहे. इट्स अ अच्छा. ट्रेंड दॅट दे आर ट्राईंग टू सेट अ मोर इझी पेपर. करेक्ट, डिफिकल्टी इंडेक्स त्यांनी. आय अग्री की बायोलॉजी तुम्हाला वाटेल तितकं डिफिकल्ट करा. हो हो शेवटी तेच कामाला आहे. हो हो म्हणूनच मला हा प्रश्न आहे. म्हणजे आपण जे म्हणतोय की नाही, म्हणजे माझा स्वभाव असा आहे ना सारिका, ब्लेम
करून एखाद्या गव्हर्नमेंटला किंवा बॉडीला काय मिळणार आहे? कारण दॅट गव्हर्नमेंट इज ॲज गुड ॲज व्हॉट आय एम. खरं म्हणजे इट इज अ रिफ्लेक्शन. आय हॅव इलेक्टेड, वी आर इन अ डेमोक्रॅटिक कंट्री. सो whom I elect, that fellow is going to perform. येस Whatever I have elected is actually ruling me or helping me, whatever way you say. येस So yes, they are. Yes. I know these changes could have been 5 years earlier, could have been a decade earlier, but understanding our country and its dynamics, its demography, मला असं वाटतं ठीक आहे 2023-24 ला जरी We'll होत get असेल, there. 2030 can be more better. Slow and steady का? Yes, for our education. But it's nice to know that change has started. होत आहेत. Somebody has started taking note of all of this. That is more than enough. हो. That is more than enough. Sir, एक विचारू, how did you get into teaching? ते पण खूप ॲक्सिडेंटल आहे. अच्छा. मी गायनेकॉलॉजी झाल्यावर हो. सगळ्यांना जशी प्रॅक्टिस करायची असते तशी मलाही करायची होती. हो. माझी बायको पण गायनेकॉलॉजिस्ट आहे. Okay. सो आम्ही एकत्र प्रॅक्टिस करणार, नर्सिंग होम वगैरे. ते एक मेडिकलची ती एक परंपरा असते. बरोबर. त्या परंपरेत मी पण होतो. पण 2-3 वर्ष प्रॅक्टिस केल्यावर मला फार कमर्शियल प्रॅक्टिस जमली नाही. मी तुला अगदी खरं सांगतो. डॉक्टरांना भेटायचं, पेशंट मागायचे वगैरे, हा एक प्रकार असतो हो. प्रॅक्टिसचा. हो. लेट्स नॉट गो देअर. पण हा सत्य प्रकार आहे. मी केलाही आहे. हो. मी नाही केलाय असं सांगत नाही, पण मला ते जमत नव्हतं. बरोबर. आणि तेव्हाच माझ्या ओळखीत काही शिक्षक आले. ओके. ॲक्सिडेंटली माझ्या बिल्डिंगमध्येच हे 12वी एंट्रन्सचे प्रिपेअर करणारे फिजिक्सचा एक शिक्षक होता. हां. बायोलॉजीचा सचिन माझा जो पार्टनर आहे तो हो. होता. या सगळ्यांनी मला डायरेक्ट केलं आणि मी एका गुरूंना मानतो. म्हणजे मी अनुग्रहित आहे. बरं. त्यांनी मला 2001-2 साली सांगितलं की अभंग तू शिकव, तू शिकवण्यासाठी झालायस. वाव. मेडिकल प्रॅक्टिस सोड असं त्यांनी मला सांगितलं नाही, पण कमर्शियल मेडिकल प्रॅक्टिस कमी कर Correct. आणि तू शिकव, तुला होईल. त्यांचं नाव ईश्वरी देवी आहेत हो. आणि मी अनुग्रहित आहे त्यांचा. हो. तर त्यांच्यामुळे मी केलं असं नाही. तेव्हा काय मला ते आवडत नव्हतं त्या म्हणायच्या. करेक्ट. पण मला असं वाटतं सारिका, काही गोष्टी जर डेस्टिन्ड असतील तर त्या तर त्या होतात. घडत असतात. तर खरं. कदाचित माझं ते डेस्टिनी असेल. हो. मला ते आवडत गेलं, तशी माणसं मिळत गेली आणि खूप सरळ आणि सुलभ झालं मला त्याच्यानंतर आय हे टोटली सगळं. अग्री. डेस्टिनी ते प्लेज अ घडत व्हेरी बिग हां, म्हणजे ते घडत गेलं तसं. खरं आहे. म्हणजे मी फार प्रयत्न केले तसं नाहीये. हां. अभ्यास केल्यानंतर गोष्ट वेगळी. अभ्यास मी आधी केलेला, पण त्या गोष्टी घडत गेल्या. मला तशा जागा मिळाल्या, तशा म्हणजे माणसं मिळाली हो. आणि ते घडत गेलं हां. असं. सो आय थिंक त्यांनी मला सांगितलेला अधिकारवाणीने जे सांगितलं, मी थोडंसं म्हणजे काकू करतच फॉलो केलं. हो. पण जे काही फॉलो केलं त्याच्यामुळे ते घडलं असं मला वाटायला लागतं. आणि बरं झालं ते घडलं. हां, मला खूप आनंद आहे. हो, हो. म्हणजे इफ यू रिअली टेक द 20 years बॅक ऑफ माय लाईफ, Yes. मी परत शिक्षक बनेन. मला शिकवायला आवडतं. Yes. त्याने मान मिळाला, हो. त्याने सन्मान मिळाला, हो. समाधान मिळालं, हो. आर्थिक सुबत्ता पण आली. अगदी खरं सांगतो, अगदी अगदी. या सगळ्या गोष्टी कर्मयोगाच्या भाग असतात. Yes. आणि तुमच्या तरुणपणी तुम्हाला ते सगळे योग करावे लागतात. खरं आहे. हे सगळेच भाग आहेत. तर या सगळ्या गोष्टी म्हणजे मला आनंद झाला See, हे मी सगळं हा करताना. प्रश्न का मुद्दामून विचारला, कारण all those NEET aspirants and of course the non-NEET aspirants also who are watching you today, they should definitely somewhere feel की आपण इतका आधी negative aspect घेतला. They should definitely know that at the end of it, this journey is worth it. येस, इट इज. Yes. म्हणजे फॉर मी इट इज वर्थ इट It अँड is. आय थिंक फॉर For all एनी of us. डॉक्टर या Yes. इट इज वर्थ. कारण Absolutely. आपल्या देशात तरी जो काही डॉक्टरांना मान मिळतो, म्हणजे मी डॉक्टर आहे म्हणून मी सांगतो, हो. की शिक्षकांना जो मान मिळतो, स्टील पीपल बिलीव्ह इट्स अ नोबल प्रोफेशन. Yes. आता वेदर इट इज नॉट, हाऊ Let's not- ए इज बिहेविंग, बी इज बिहेविंग, आपण नको तो विचार बरोबर आहे. करूया. बरोबर आहे. आपल्याला काय बिहेव करायचं ते आपल्या हातात आहे. खरं आहे. मी ज्या पद्धतीने ह्या प्रोफेशनकडे बघितलं किंवा अंगीकार केला त्याचा, त्याबद्दल मी समाधानी आहे, अभिमानी पण आहे. कारण मी ॲटलिस्ट नोईंगली फार चुका केल्या नसतील Correct. किंवा कमर्शियल बेनिफिटसाठी काही रॉंग करायचं मी प्रयत्न टाळलं नव्हता. असेल. सो ह्या गोष्टींबद्दल मी अभिमानी पण आहे. Yes. आणि इफ यू सी, आय एम हॅपी. Great. म्हणजे आय एम रिअली हॅपी. So, students first. Abhang Prabhu Medical Academy actually lives by this. I have experienced it, so I can say it with so much conviction. So, from the student's point of view, how does Abhang Prabhu Medical Academy, let's call it APMA stand out on this front? सी APMA ही माझी पुण्यातली ब्रांच आहे, बरं. अभंग प्रभू मेडिकल अकॅडमी. बरं. आणि मला 2 पार्टनर्स आहेत. ही करताना ना विचार काय होता, गेल्या 17-18 वर्षात मी जेव्हा मुंबईत शिकवलंय अग्रेसिव्हली माझ्या नावाने, मला असं प्रत्येक वेळेला वाटत होतं एक अख्खा काउन्सिलिंग आस्पेक्ट, हो. इमोशनल आस्पेक्ट हो. ह्या सगळ्याचा आहे ना,
तो माझ्याकडून टच केला गेला नव्हता. येस. मी ना सोल्जरसारखं मुलांना ट्रीट करायचो. हां. म्हणजे अरे तुला हे झालंच पाहिजे आणि होता माझ्या ह्याच्यात. हां. हे झालं नाही म्हणजे तू वेडा किंवा तू बरोबर नाही आहेस. हो. हे केलंच पाहिजे, हे बरोबर नाही. ह्याने काय होत होतं, मी मेडिकलला मुलं पाठवत होतो, मी शिकवत होतो, मार्क देत होतो. पण मी ना त्यांचं म्हणजे मी त्यांना हर्ट करत होतो. मी त्यांचा इमोशनल आस्पेक्ट होता ना त्याचा नाही विचार करत होतो. APMA मध्ये राईट फ्रॉम द डे वन मी असा विचार केला की आय विल हॅव अ काउन्सिलिंग युनिट. येस. जे APMAचं फार मोठं आहे. तिकडे आम्ही डॉक्टर शीतल नावाची गायनेकोलॉजिस्ट येस. इन्व्हॉल्व केली आहे. डॉक्टर हिमानी तपस्वी येस. स्वतः रेडिओलॉजिस्ट आहेत पण त्याही ह्याच्याकडे बघतात. वी आर मेकिंग द डिपार्टमेंट ग्रो. येस. कारण मला कळले ना तो जर आस्पेक्ट नीट हँडल केला हो. तर ऍक्च्युली परफॉर्मन्स हा खूप जास्त होतो. अगदी खरं. म्हणजे छडी लागे छमछम विद्या घमघम ना हे मला डोक्यात होतं आणि मी तसा शिक्षक बनायचा प्रयत्न करत होतो. पण मला नाही वाटत आहे की 2010-15 नंतर ना छडी लागे छमछम विद्या घमघम हे चालत नाही. हो. खूप डिस्ट्रॅक्शन्स आहेत, हो. मुलांची ॲस्पिरेशन्स वेगळी आहेत. तर त्यांना समजून घेणं, त्यांचं मन समजून घेणं हा त्यांच्याकडून काम करून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा भाग आहे. खरं. आणि APMA मध्ये ही गोष्ट आम्ही जपतोय. त्यामुळे मुलं कम्युनिकेट करतायत, त्यामुळे आम्हाला ती ओपन अप होत आहेत. हो. त्यामुळे कळते अरे ह्याचा हा प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह झाला तर हा तर बेटर परफॉर्म करेल. रादर दॅन नुसतंच म्हणजे चाबूक मारून हा घोडा धावणार म्हणजे नाहीये. थोडक्यात वन मेडिसिन डझंट क्युअर ऑल. इट डझंट. सो स्टुडंट टू स्टुडंट तुम्हाला फॉर्म्युला बदलायला लागत असेल. फॉर्म्युला बदलायला लागत होतं आणि ह्याची जाणीवच मला 2015-16 नंतर झाली. बरोबर. म्हणजे पहिली 16 वर्ष मी पण एका फॉर्मॅटमध्ये काम करत राहिलो. ऑनेस्टली एक Yeah. मॅच्युरिटी लागते, हो. ती माझ्यातही नसेल तेव्हा. हां. पण अनुभव सगळं शिकवतो शेवट. आणि मग मला वाटलं की अरे ह्या घोड्याला ना चाबूक मारायचं आहे, पण त्या घोड्याला चुचकारायचं आहे, हो. त्या घोड्याला पाणी द्यायचंय, त्या घोड्याला आणखी एक घोडा पाहिजे बरोबर. म्हणजे दोघे एकत्र नीट धावतात. आणि हे खूप वैयक्तिक आहे. हो. याच्यासाठी वेळ द्यावा लागतो खरं. आणि याच्यासाठी तशी माणसं लागतात. बट आय थिंक हा खूप महत्वाचा अँगल आहे. कारण ह्याच्याशिवाय तिकडे घोडं चालणारच नाहीये. नाही चालणार आहे. खरं. कारण आपण जे म्हटलं ना 22 लाख मुलं बसणार, 5,000 मुलांना मेडिकल मिळणार किंवा स्काय रॉकेटिंग, ह्या सगळ्यात जो स्ट्रेस येतो ना तो माझ्याकडून हँडल केला जात नव्हता. बरोबर. मे बी आय वॉज टू मच इन टू अकॅडमिक्स. Yes. पेपर काढायचे चांगले, पेपर क्रॅक करायचा, एकदम नीट शिकवायचं. म्हणजे मी असा डिसिप्लिन मिलिटरी स्टाईल जात होतो. करेक्ट. ही परीक्षा शेवट मुलाच्या मनावर पण अवलंबून आहे हे कळायला मला काही वर्ष गेली. आणि जसं माणूस मॅच्युअर्ड होतं तसं बदलतं. हो. तेव्हा मग मी ठरवलं की मी काउन्सिलिंग डिपार्टमेंट डेव्हलप करू का. आता लोक त्याला विजन वगैरे म्हणतात, मला माहित नाही या सगळ्या शब्दांचे अर्थ सारिका. हो. पण हे मला वाटलं आणि देन आय थॉट की मेल काउन्सिलर म्हणून ठेवलं आणि फिमेल काउन्सिलर म्हणून ठेवली. आय थिंक एक आई असते तिला मातृत्व असतं. अगदी. सो आय हॅव ट्राईड टू इन्व्हॉल्व द मदर्स येस. who has been successful in parenting their children in the education. वाव. And this is how we started investing in Dr. Himani Tapasvi or Dr. Sheetal Shrigiri Yes. or Dr. Suchitra Mazumdar. या सगळ्यांची मुलं ह्याच्यातून गेलेली होती. सो त्यांना ना त्या पडद्याची ती बाजू माहिती होती जी एका शिक्षकाला माहितीच नसते खरं. की घराघरात काय होतंय. Yes. आणि मग ते रडणं, ते रुसणं, ते मुलाचं डिप्रेस होणं, गिव्हअप करणं, आता मी पुस्तकाला हात, हे मला कधीच कळत नव्हतं. हो. कारण मी माझ्या बाजूने घोडं दामटवत होतो. घोड्याचं मन त्यांना माहित असतं कारण ती घोड्याची आई असते, हो. ते बाबा असतात. मग त्यांनाच इन्व्हॉल्व केलं हो. तर ह्याच्याकडे एक होलिस्टिक अप्रोच येईल. आय थिंक दिस इज वेअर मे बी आय एम नॉट Yes, सेइंग it is. APMA could be I could just have been didn't want to different. say it, but this is exactly where APMA stands out. Maybe, yeah. Very important for a parent, for the child, for the teacher, and why not? सगळ्यांनी मिळून केलेला effort. If the child is going to do better, eventually every one of us is going to be happy. आम्ही एक परफॉर्मन्स एनहान्समेंट प्रोग्राम ही कॉन्सेप्ट सुरू केली आहे की ज्यात आई वडील इन्व्हॉल्व करतो. हां. आणि आई वडील म्हणजे नाहीतर हा महाराष्ट्रात आयांचा जॉब झालेला हो, आहे. हो. सो बाबांनी इन्व्हॉल्व व्हावं असं मला वाटतं. मूल दोघांचं असतं. कमी प्रमाणात जास्त प्रमाणात ते अवेलेबिलिटीवर होऊ शकतं पण आई वडील, हो. मुलं हो. ह्या सगळ्यांना इन्व्हॉल्व करणं तेवढंच महत्त्वाचं आहे. आणि आमचे काउन्सिलर आणि ह्याने आपल्याला प्रॉब्लेम्स कुठे आहेत कळतात. हम्म. आणि कधी कधी आईवडिलांचं प्रेशर जास्त असतं, कधी कधी मुलं आळशी असतात, हो. मुलं अभ्यास करायचं सोंग आणत असतात. खूप गोष्टी आहेत त्याच्यात. हो. मी म्हटलं प्रत्येक घोडा वेगळा आहे. हो. पण त्या घोड्याचा डायग्नोज करून त्याला जर इंडिव्हिज्युअलाइज ट्रीटमेंट करायचा प्रयत्न केला तर आय थिंक इट वर्क्स. Yes, it आणि does. मे बी इट इज वर्किंग. It दॅट्स is. वाय वी हॅव अ रिझल्ट. It is. It is. That much I can tell you with conviction. Sir, कारण तू या सगळ्यातून गेलेली आहेस सियाची आई म्हणून. सर 7 मेला यावर्षी नीट संपली. तरीही आय नोटिस्ड दॅट
till every deserving child reaches the medical or the dental or the Ayurved homeopathy college door, तुम्ही त्याचा हात घट्ट धरून ठेवता. हो. इतके सेंटर्स आहेत मुंबईमध्ये, सांगलीमध्ये, आता पुण्यामध्ये. हाऊ डू यू मॅनेज ऑल ऑफ दिस सो एफिशियंटली? म्हणजे व्हेरेवर रिक्वायर्ड डॉक्टर अभंग प्रभू इज देअर. हां, म्हणजे त्याच्यात बघ आता टेक्नॉलॉजीचा पण थोडा फायदा झालाय. हां. मी झूमने रिच आउट करू शकतो. हो. हा खूप फरक झालाय. म्हणजे वी हॅव अ प्लॅटफॉर्म ऑनलाईन, त्याने रिच आउट करता येतं. येस. माणसं डेव्हलप केली आहेत सारिका. तशी माणसं डेव्हलप केली आहे, त्यांना इन्क्युबेट केलं आहे, तसं त्यांना ट्रेनिंग केलं आहे. आणि ना 12वीची परीक्षा झाली किंवा नीटची परीक्षा झाली आणि सगळं संपलं ना, हां. हा मुद्दाच नसतो. हो. ही असोसिएशन कसं आहे ना, आता मेडिकलला गेल्यावर पण कोणती पुस्तकं वाचायची, हो. पीजीसाठी कसा प्रिपेअर करायचा, मग आपल्या पासआउट पीजी लोकांनी त्यांना शिकवावं. हो. म्हणजे माझ्या मते एक व्रत आहे, हा एक वसा आहे, म्हणजे ते खरंय. चालूच ठेवलं पाहिजे. खरंय. आणि त्यांना त्या एज्युकेशनमध्ये कुठेतरी वाटतं की आपले सर आहेत आपल्या बरोबर, हो, हो. किंवा ही सिस्टीम मला मदत करते. हो. आणि आय थिंक ते करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. हो. आय एम नॉट सेइंग की वी आर अचिव्हिंग 100%, करेक्ट. पण मला माहित नाही 100% हे फिक्टिशियस असतं नेहमी. करेक्ट. करेक्ट. मोर दॅन अ क्रिटिकल लेवल इफ वी डू, दॅट्स मोर दॅन More than इनफ. enough. होय. सो ह्या गोष्टीने आम्ही प्रयत्न करतोय. येस. सर, एखादं मूल जेव्हा नीटची तयारी करत असतं तेव्हा ते संपूर्ण घर नीटमय होतं. हो. म्हणजे पिरियॉडिक टेबल्स ऑन द वॉल्स, Walls. किंवा यू सी फिजिक्स Charts. नाईटमेरिश फॉर्म्युले ऑन Formulae. द बाथरूम डोअर्स. बरोबर बरोबर. पण त्या सगळ्यात आत्ता तुम्ही मेन्शन केलं ते पेरेंटल प्रेशर पण असतं घरांमध्ये काही. हो हो. सो डू यू हॅव टू डील विथ इट डिफरंटली? बिकॉज ते मूल, त्याचा अभ्यास, त्याचा तो आहे तो स्ट्रेस, आणि प्लस पेरेंट्सचा हो. असा जर कधी आला तर हाऊ डू यू डील विथ इट? सी, आम्ही काय करतोय पुण्यात APMA मध्ये, आम्ही एक 3 महिन्यात पॅरेंट्सनाही बोलवतोय मुलांबरोबर, आणि वी ट्राय टू कम्युनिकेट. हां. तिथे आम्ही अंदाज घेतो की हे आईवडील काय आहेत. हां. म्हणजे चाबूक मारणारे आईवडील आहेत. काय असतं माहितीये सारिका, माझी स्वप्न मी माझ्या मुलांवर दामलेली असतात, ॲब्सोल्युटली. आणि त्यांच्या यशात मी गर्व होत असतो किंवा मी आनंद शोधत असतो. येस. म्हणजे कसं झालंय माहितीये ना, म्हणजे आता आता मुलाला BJ मेडिकलला ऍडमिशन मिळाली, हो. तर आई वडिलांच्या स्टेटसमध्ये आणि इंस्टाग्राममध्ये म्हणजे पीपल आर ट्राईंग टू स्टील दॅट होल क्रेडिट. हा शो आहे ना, हा मालकी हक्काकडे चाललेला आहे. होय. आणि जर असे आई वडील असतील असं आपल्याला वाटलं, किंवा कधीतरी एक आई असते, वडील नसतात, हो. किंवा वडील असतात आई नसते, हो. तर मग तिकडे त्यांना थांबवणं किंवा थोडं समजावणं, ते राईट 2 इयर्स मध्ये आपण केलं ना, हो. तर कळतं. काही वडील तसे नसतात, त्यांना बिचाऱ्यांना माहितीच नसतं की आपलं मूल इतकं चांगलं आहे. अच्छा. म्हणजे ते त्याला अंडर एस्टिमेटच करत असतात, पण त्यांचं मूल खरंच मेहनती असतं आणि चांगलं असतं. त्यांना थोडं पेपअप करावं लागतं की अरे तुमचं गिफ्टेड मूल आहे, हो. तुम्ही ह्याच्याकडे अनेक लक्ष द्या. सो तुम्ही आरसा दाखवता. आरसा दाखवणं हेच सत्य आहे. तू अगदी बरोबर म्हणालीस, कारण तुझ्यासारखं माझं फ्लुएंट मराठी नसेल कदाचित, नाही, पण नाही. तू सत्य म्हणालीस की आरसा दाखवतो, आणि हो. ते प्रतिबिंब ते सत्य आहे शेवट. हो. आणि त्या प्रकारे जर केलं ना, हो. तर सगळे फोर्सेस अलाइन होतात. येस. तुला कळलं ना, ज्याचे रिझल्टंट वेक्टर बेटर येतो, आणि आय थिंक दॅट इज अ रिझल्ट. नाव यू स्पोक लाईक अ टीचर. येतच ते. या बट आहे, खरं आहे ते. पेरेंट्सचं अननेसेसरी येणारं प्रेशर, किंवा पेरेंट्स ट्राईंग टू शोकेस द चाइल्ड टू द समाज. थोडंसं झालं. आता काय झालंय ग, म्हणजे बर्थडे पण प्रोजेक्ट करायचा आहे, अॅनिव्हर्सरीज पण प्रोजेक्ट करायच्या आहेत, म्हणजे काय नाही प्रोजेक्ट करायचं आहे. म्हणजे पण का करायचंय? पण ही आता समाजाची धारणा झाली आहे. सोशल मीडियाने तुम्हाला हे दाखवलंय, जे आहे ते दाखवा, हो. जे आहे ते दाखवा. हो. मग मूल तर माझं आहे, आता मुलाचं तर यश मला दाखवायचंच आहे, आता मला तर दाखवायचंय, म्हणजे माझ्या मुलाला यश तर मिळालं पाहिजे, असं ते आहे. आलेलं यश दाखवायचं नाही, मला दाखवण्यासाठी त्याला यश आलं हो, पाहिजे. so कुठूनही ते हा, Correct. आणि तिथे मग ते सगळे प्रेशर्स येतात आणि या सगळ्या गोष्टी होतात. पण Correct. दॅट्स द वे इट इज. म्हणजे ते तसं होतं. येस. सो आय नो यू डोंट लाईक टू टॉक अबाउट दिस पर्टिक्युलर टॉपिक जिथे मी आता येणार आहे. कोणता टॉपिक तू घेतेस? It's about that side of your personality which not many of your students know, not many people around you know, because you haven't spoken about it. And that is the amount of charity that you do. So Raj Damdhar असा एखादा मुलगा आम्हाला माहिती आहे मीडियामुळे. So can you tell us a little bit about all the charity that you do? Because again, why it's important is not so that people know what Dr. Abhang Prabhu does, but so that people know की आयुष्यात ह्या स्टेजला पोचल्यानंतर समाजाचं देणं हे सुद्धा मॅटर करतं. आहे, हे सत्य आहे की हे सगळं करायचं आहे. हां. आता मी काय केलंय, आणि
मी काही केलं नाही याच्याबद्दल सारिका न बोललेलं बरं, कारण मी भगवद्गीता हा ग्रंथ मानतो. त्याच्यात अतिशय क्लिअरली सांगितलेलं आहे की दान किंवा ह्या ज्या गोष्टी असतात त्या ते उजव्या हाताचं डाव्या हाताला कळू द्यायचं नसतं. बरोबर आहे. त्यामुळे एखाद्या प्रोग्रामवर हे बोलणं बरोबर नाही आहे, पण माझ्या परीने मला जेवढं जमेल, माझ्या गुरूंनी जे मला प्रवचनात समजावून सांगितलं आहे त्याच्यात ते करायचा वेगवेगळ्या ह्याच्यात मी प्रयत्न केला आहे. हो. आणि मला अभिमान आहे त्याचा, गर्व नाही आहे, पण हो. अभिमान आहे की माझ्या शरीरातून माझ्या बुद्धीने त्या नारायणाने ही नारायण सेवा करून घेतली आहे. वा. मी करतो आणि मी या गोष्टीचं निमित्त आहे. हो. कळलं की नाही. हा जो प्रवास आहे ना, हा माझा गेल्या 50 वर्षाचा प्रवास आहे. पहिल्यांदा मला वाटायचं मी करतो आणि मला त्याचा गर्व पण होता. हो. नंतर मला हळूहळू कळायला लागलं की माझ्याकडून हे करून घेतलं जात आहे. दिस बॉडी हॅज बीन युज्ड. हो. आणि इव्हेंच्युअली मला आता वाटतंय की हेच सत्य आहे. खरं. आणि ते प्रत्येकाने करावं आणि ते सत्य आहे आयुष्याचं. आणि ज्याने त्याने ज्याच्या परीने ते करावं, त्याची वाच्यता करूया नको. त्यामुळे नावं घेऊन सांगण्यात गंमत नाही आहे, पण अभिमानाने सांगतो. दरवर्षी अशी 3-4 मुलं त्यांच्या मेडिकलच्या एज्युकेशनचा खर्च किंवा एक साधारण 7 ते 8 मुलांना क्लासेसमध्ये फ्री घेणं, पुढे त्यांना मेडिकलमध्ये मदत करणं, त्यांची फीस भरणं. आणि त्याच्यानंतर ते जेव्हा प्रॅक्टिसला जातात, काही मुली आहेत त्याच्यात, मी मुलींना जास्त करतो कारण मला असं वाटतं एखाद्या मुलीला केलं तर तिच्यामुळे एक घर उभं राहतं. अगदी. असं एक वाटतं माझ्या मनात तसं आहे. पण तेव्हा कधीतरी भेटलं जातं त्यांना किंवा आपण तिकडे गेल्यावर. मग आता ते सगळे चेहरे आठवत आहेत. मग त्यांना मुलं झालेली असतात आणि त्यांना वाटतं की अरे सरांनी तेव्हा आपल्याला हे केलं. आणि मीच करतो असं नाही आहे सारिका, माझे काही मित्र पण करतात, माझे सहकारी शिक्षक ते करतात, माझे जे पार्टनर्स आहेत ते पण करतात. हे वैयक्तिक लेवलवरही आम्ही करतो. पण असं झालंय काही ट्रस्ट केली आहे किंवा काही असं नाही आहे इतकं मोठं, पण इंडिव्हिज्युअल लेवलला करतो आणि डायरेक्ट रीच आउट करता येईल असा प्रयत्न करतो. येस. सो हां, तू म्हणाली जसं यश दामदरचं आता मीडियाने उचलून धरलं, यावेळेला सगळं माहिती होतं आहे. पण अशा गोष्टी गेल्या 20 वर्षात बऱ्याच केल्या. केल्या आहेत. आता बऱ्याच का नाही मला माहिती नाही. सर, पण कच्छ, गुजरात पासनं ते आत्तापर्यंत केलेले हिस्टेक्टमी कॅम्प्स त्याच्याबद्दल तरी बोला. 98 साली डॉक्टर झाल्यावरनं असं गोल्ड मेडल वगैरे मिळायचं, पहिला वगैरे यायचो. ऑपरेटिव्ह खूप इच असते, असं ॲग्रेसिव्ह होतो. अजूनही आहे मी तसा, पण तेव्हा वाटायचं काहीतरी करायचं आहे. प्रॅक्टिसमध्ये काय एवढं काम करायला मिळत नव्हतं. डॉक्टर अनिल तेंडुलकर माझे मेंटॉर आहेत, कार्डियक सर्जन आहेत. त्यांनी मला कच्छ कॅम्पला नेलं आणि सांगितलं की अभंग तू इकडे कर, इकडे फ्री कॅम्प्स असतात. सर मी वर्षातून 4 वेळा 5 वर्ष तिकडे गेलो. 1-2 सेंटर्स डेव्हलप केली, फ्री हिस्टेक्टॉमीज केल्या, बरंच गायनेक वर्क केलं आहे. त्याचे कधी पैसे नाही मिळवले, पण आनंद झाला, मान मिळाला. लोक मला कच्छी मानतात अर्धा, कारण मी कोकणात जितके दिवस गेलो नाही त्याच्याहून जास्त आम्ही कच्छमध्ये जातो, अजूनही करतो. आणि नॉन कमर्शियल प्रॅक्टिस करण्यात मला आनंद आहे, ती स्किल्स वापरण्यात आहे. कारण एक सेल्फिश मोटिव्ह पण आहे ना, द वन्स अ सर्जन ऑलवेज अ सर्जन. त्यामुळे स्कॅल्पेल मिस होत नाही. स्कॅल्पेल मिस होत नाही. ती इच ज्याला आम्ही म्हणतो ती एकदम भागलेली असते आणि हे करण्याला थोडंसं म्हणजे आनंद पण वाटतो, समाधान. सो हां, ते एक 98 ते 2003, 99 ते 2004 खूप जास्त प्रमाणात केलं. नंतर थोडं टीचिंग वाढलं वगैरे, त्यामुळे ते कमी झालं. पण ती सेंटर्स चालू आहेत, त्या सेंटर्समध्ये वेगळे गायनेक जात आहेत आणि बघून आनंद वाटतो. ते म्हणजे चांगलं चाललंय. सर, तुम्ही खऱ्या अर्थाने ह्या प्रोफेशनला नोबल टिकवलंय. ते काही माहिती नाही सारिका, पण मी तुला खरं सांगू, असे काही एम ठेवून मी काही केलं नाही आहे. पण माझ्याकडून त्या आपोआप तशा गोष्टी घडत गेलेल्या आहेत. मला नेहमी असं वाटतं सारिका, एखाद्या अधिकारी व्यक्तीकडे किंवा ईशशक्तीकडे, त्याला विश्वशक्ती आपण म्हणूया, कोण त्याला देव म्हणेल, कोणी अल्ला म्हणेल, मला माहिती नाही ते सगळं. जर आपण स्वतःला अर्पण केलं, स्वतःचा इगो त्या चरणी ठेवला, प्रयत्न तरी केला, पूर्ण होत नाही, तर तुमच्याकडून आपोआप काही गोष्टी घडवून घेतल्या जातात. तुम्ही स्त्रोत बनता त्या गोष्टीचा, निमित्त बनता. आणि युअर बॉडी इज बीन युज्ड, इज ऑलमोस्ट अन हायजॅक्ड, आणि देन सर्टन जॉब्स आर डन बिकॉज ऑफ दॅट. आणि मी हे अनुभवलं आहे माझ्या आयुष्यात. पण गेल्या 50 वर्षात हळूहळू ओव्हर द पिरियड एक गोष्ट कळली आहे, आणि हे सत्य आहे की मी काही करत नाही आहे. मला फक्त संकल्प करायचा आहे. संकल्पानंतर कृती होणार आहे, आणि कृतीनंतर जे काही फळ आहे, जो काही रिझल्ट आहे, तो मला अर्पण करायचा आहे. ह्या 3 गोष्टींची जर आपण त्रिपुटी मानली की संकल्प,
त्याच्यानंतर कृती करवून घेणारा दुसरा कोणीतरी आहे आणि त्याच्यानंतर मिळणारं जे फळ आहे ते त्यालाच अर्पण करायचं आहे. मग ते चांगलं असेल का वाईट असेल ते त्यालाच बघायचं आहे. इतकं सिम्पल आयुष्य ठेवलं ना तर रात्री झोप नीट लागते आणि मन प्रसन्न राहतं आणि दुसऱ्या दिवशी परत एकदा चांगला संकल्प, चांगली कृती आणि परत चांगलं अर्पण हे करायची एनर्जी मिळते. आणि हे माझं आत्तापर्यंत मला कळलेलं सत्य आहे. आता पुढच्या 10 वर्षात आणिक वेगळं काही कळेल नाही कळेल माहीत नाही, कारण जसं वय वाढतं तसं हे सगळं बदलत असतं, मॅच्युरेशन बदलत असतं. पण आत्ता माझं एवढंच ही त्रिपुटी आहे, संकल्प, कृती आणि त्याचं मिळणारं फळ, या तिन्ही गोष्टी त्याच्याच आहेत. सो तोच करवून घेतोय, तोच ती कृती करवून घेतोय आणि त्याचं बरं वाईट पण तोच बघतोय. मग काय आपल्याला गाडीत बसायचं आहे, ड्राईव्ह करणारा दुसरा कोणीतरी आहे, मजा करायची. हे माझ्या आयुष्याचं कन्फ्युजन आहे, लेसन आहे, मी शिकलो आहे. सर, आय हॅव कम टू नो की मेडिसिन सोडून, टीचिंग सोडून असं बरंच काय काय आहे ज्याच्यात यू आर सो गुड ॲट ऑल ऑफ दॅट ऑल्सो, पण ते मला तुमच्या तोंडून ऐकायला आवडेल. मग बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, त्याला काही तू हॉबीज पण म्हणू शकतेस. हो. असं नाही की मी प्रोफेशनली बऱ्याच गोष्टी करतोय, पण लहानपणापासून मला लिखाण करायची आवड आहे, कविता करायची आवड आहे, एकांकिका लिहिल्या आहेत, एकपात्री प्रयोग केले आहेत, एकांकिका बसवल्या आहेत, बेस्ट रायटर डायरेक्टर उन्मेषचा अवॉर्ड आहे जेव्हा मेडिकल स्टुडंट होतो तेव्हा. अरे बापरे. सो या गोष्टी केल्या आहेत, पण आनंदापोटी केल्या आहेत. अजूनही लिहितो, अजूनही कधीतरी कविता करतो. म्हणजे तसं उत्कट अनुभवाचा कलात्मक आविष्कार म्हणजे काव्य. तसा आला उत्कट अनुभव तर आपोआप लिहिलं जातं परत, म्हणजे त्याच्याकडे काही बसून कागद घेऊन बसायची गरज नाही, आलं तर आलं. सो ह्या गोष्टी करतो. मला गेल्या 5-6 वर्षात आणखी एक व्यसन आहे, ते म्हणजे मला धावायला आवडतं. अरे वा. मला धावण्यात एकांत मिळतो, नामस्मरण करता येतं, माझ्या ब्रिदिंगवरचा कंट्रोल मला कळतो. सो मी एकटा बऱ्याच ठिकाणी धावायला जातो आणि बऱ्याचशा मॅरेथॉन धावतो. म्हणजे भारताच्या बाहेर पण मी धावायला जातो. रिअली? आणि हा माझी आवड आहे म्हणून मी धावतो. ओके. आणि धावताना मी स्वतःलाच विसरून जातो असं मला नेहमी वाटतं. मला नवीन कल्पना समजतात धावताना, मला माणसं दिसतात. मला आवडतं धावायला आणि मला एकटं धावायला खूप आवडतं. सो मी मॅरेथॉन्स करतो, लाँग डिस्टन्स रनिंग करतो, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर. ते काही मिळवण्याच्या दृष्टीने करत नाही, पण मग ती प्रोसेस आवडते. मग ती अर्ध्या तासाची असेल नाही तर 4 तासाची असेल. आता थोडं कधी कधी पाय पण दुखत आहेत, त्यामुळे कधी कधी ते कमी जास्त पण होतं, हेही सांगतो तुला. कारण तो एक प्रकार आहे, त्याच्याकडे वेळ द्यावा लागतो, पण मी करतोय आणि मला ते आवडतं. तर ह्या 2 गोष्टी तुला सांगायला आवडतील अशा करतोय. बाकी छोट्या मोठ्या प्रत्येकच माणूस करत असतो तशा करतो. पण म्हणजे एक माणूस काय काय करू शकतो असं काय नाही आहे ग. बरीच माणसं खूप अष्टपैलू असतात आणि करतात. मी लिहितो स्वतःसाठी आणि धावतो, तो पण स्वतःसाठी, आनंदासाठी. राईट. पण जर तुम्ही खऱ्या अर्थाने आयुष्याची मजा घेता. हो नक्की. होय की नाही? हो, म्हणजे काय परत कोणता जन्म मिळणार काय माहिती नाहीये. कोण कावळा झालो, सरडा झालो, काय झालो माहिती नाहीये. आता नरदेह मिळालेला आहे, तर काय म्हणजे उपभोग घ्यायचाच आहे या सगळ्या गोष्टींचा. तर मी करतोय आणि आनंद करतोय. येस. What nobler employment than that of a man who instructs the rising generations? Teachers like Dr. Abhang Prabhu touch tomorrow, today. We give our children life, but you, sir, teach them the art of living. Thank you will be a very small word for all the efforts that you take. The entire team of Soulsome salutes nation builders like you. Thank you so very much again. Thank you, Sarika. Thank you. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind a persona. Till then, take care guys. Do remember, life is short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you and God be with all of us. I'm Dr. Himani Tapasri. I'm a radiologist. I've done my MD radiology from Sassoon Hospital, BG Medical College, Pune. But right now I'm talking here as a director of Dr. Abhang Prabhu Medical Academy. Dr. Prabhu sir has been into NEET coaching. That time it was based on 12 standard marks when he started his career 23 years ago. He is a gold medalist. He's an MBBS doctor from GS Medical College, KM Hospital, Mumbai.
After doing MBBS, he did his MS in OBGYN, gynecology. He's a gynecologist by profession. But it was like fish to water. He used to teach a few children in his own capacity as a mentor, and it suddenly was such a hit that he was full-time drawn into this profession of medical entrance teaching, and he has been doing it successfully for the last 23 years in Mumbai, in 4 centers in Mumbai. This NEET is a very straightforward, simple exam. It's a very textbook-oriented exam. It's a very predictable exam. So there's a lot of hype created about NEET, and there's a lot of stress. There's a lot of myths about the exam. When we don't believe, we think it is a very seedha sada, straightforward exam with utmost sincerity, discipline, consistency. Even if a child gives a few hours a day, he can easily qualify and get a good score to get into a government medical college. So that's about myself and the academy. Thank you so much.